مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے آج 18 سپٹمبر کو ایک صحافتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کمیٹی کے ذمہ داران نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گنیش چترتھی اور میلاد النبی اس سال ایک ہی دن 28 سپٹمبر کو آئے ہیں، جس کے بعد ہندو برادران وطن کے تہوار گنیش چترتھی جلوس کے پیش نظر میلاد جلوس 28 سپٹمبر 12 ربیع الاول کے بجائے 1 اکتوبر 15 ربیع الاول کو نکالا جائے گا، جس کا آغاز تاریخی مکہ مسجد سے ہوگا اور چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گھٹی، مدینہ بلڈنگ، چھتا بازار، پرانی حویلی، میرالم منڈی، اعتبار چوک، بی بی بازار سے ہوتا ہوا مغل پورہ وولٹا ہوٹل کے قریب پہنچ کر عظیم الشان جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران نے شہر کے سبھی نوجوانوں سے گزارش کی کہ وہ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے امن و محبت اور تحمل، بنا لڑائی جھگڑوں کے ساتھ میلاد جلوس کو کامیاب بناتے ہوئے اپنے عشق رسول کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ 1 اکتوبر 15 ربیع الاول کو ایک مثالی منفرد میلاد جلوس کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ تو یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دنوں سے عوام الناس بلکہ بالخصوص اہل سنت الجماعت کے جو ہے خان جو اہل سنت الجماعت اور میلاد پاک کے جشن منانے والوں میں قسم کی تشویش پائی جا رہی تھی کہ مرکزی میلاد جلوس اب نکل رہا نہیں نکل رہا تو کیسا، کیوں کہ اتفاق سے دوسرے برادران وطن کا جلوس بھی 12 ربیع الاول کے دن ہی، تو اب یہ ہم غور و خوض کرنے کے بعد، ہمارے قائدین سے بھی غور و خوض کرنے کے بعد، تبادلہ خیال کرنے کے بعد جتنے بھی مشائخ نظام ہیں سب کے مشترکہ رائے سے یہ عمل طے پایا کہ اسلام بغیر سیکریفائس کے جو ہے نہ پھلا نہ پھولا، تو ہر جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ہین حیات سے ہی سیکریفائس، تو پھر کیوں جب ہم آقا کے غلام ہیں تو کیوں ہمارے جلوس کو اس دن کے لیے ملتوی کر کر کوئی اور دن کا انتخاب کیوں نہ کرے کہ دوسرے برادران وطن کو بھی آزادی کے ساتھ ان کا جلوس اور عید منانے کا موقع کیوں نہ فراہم کرے، تو اس لیے طے کر کر متفقہ آراء سے ہم نے 12 ربیع الاول کے جلوس کو ملتوی کر کر 15 ربیع الاول کو جو ہے اس جلوس کا جو ہے انعقاد عمل میں لانے کی پوری کوشش اور آپ کے ذریعے جو ہے چینل کے ذریعے عوام الناس کو اطلاع کرنے کے لیے پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ سال ہے گزشتہ کی طرح یعنی حزب عملدار آمد قدیم جو اہل سنت الجماعت تو خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا، ویسے ہی جلوس اب کے بار بھی کچھ نئے عہدیداروں کے ساتھ، نئے نوجوانوں کے ساتھ ایک نئی کمیٹی تشکیل پا کر ویسا ہی جلوس انشاءاللہ تعالی بمقام مکہ مسجد سے جو تاریخی مکہ مسجد ہے، اور جلوس بھی تاریخی رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب اس جلوس میں نوجوانان اہل سنت اور مشائخ نظام بھی شامل ہو چکے ہیں، پہلے سے ہی شامل تھے، ہمیشہ سے شامل تھے، پر اب قیادت کی باغ دوڑ جو ہے نوجوان مشائخ نظام کی ہاتھ میں جو ہے متفقہ آراء سے جو ہے سونپ دی جا رہی ہے، تو یہ جوش بھی ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ کسی نے خوب کہا، خوابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک اور ایک سینئر موسٹ اس جلوس کے حصہ جو بنتے تھے ہمارے نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ، کہیں دوسرے طرف جانے کی وجہ سے اپنے صاحبزادوں کو جو ہے بھیجا ہے، تو ان کا بھی ممنون و مشکور ہے۔ تو عشاء خان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکلتا تھا اس سال کے لیے خالی وہ 15 ربیع الاول کو جو ہے جلوس نکلے گا تاریخ مکہ مسجد سے، اور اس کی جو سرکاری کیلنڈر کی جو تاریخ رہے گی وہ 1 اکتوبر رہے گی اور دن رہے گا اتوار کا، اور 12 بجے 12:30 بجے تک جتنے بھی مقامات سے جلوس پورے مکہ مسجد کے پاس جمع ہوں گے، چاہے یاقوت پورہ ہو، رین بازار ہو، باغ زہرا ہو، گٹے پلی ہو، فلک نما ہو، انجن بولی ہو، پہاڑی شریف ہو، پارکس ہو، جتنے بھی کالے پتھر ہو، چھوٹے دروازہ ہو، ہر طرف سے جلوس جو ہے نکل کر جو ہے مکہ مسجد کے پاس جو ہے اجماعی شکل کو جو ہے اختیار کریں گے، مرکزیت میں شامل ہو جائیں گے، پھر وہاں سے 12:30 1 بجے اب وہ کون جھنڈی دکھائیں گے وہ صدر صاحب، محتمل صاحب اور اراکین کمیٹی جو ہے اس کا جو ہے منتخب کریں گے، اعلان اس کا جو ہے آئندہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے آپ حضرات سے ملاقات ہوتے رہیں گے مسلسل، تو اس میں اعلان کیا جائے گا صدر محترم کی طرف سے۔ تو اب یہ جو جلوس حزب سابق کی طرح جو روٹ رہیں گے وہ مکہ مسجد سے شایان شان طور پر نکل کر چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گھٹی، مدینہ بلڈنگ، سالار جنگ میوزیم سے ہوتا ہوا ادھر نہیں جانا، محتمل صاحب کریکشن بھی کریں،
तो मदीना सर्कल के पास से छत्ता बाजार में टर्न होगा, छत्ता बाजार से जो है फिर पुरानी हवेली, फिर वहां से जो है मिराला मंडी से होता हुआ हजबे साबिर जो है मुगलपुरा जो साबिका वाल्टा होटल थी अब नहीं रही, तो वहां पर जाकर जो है स्टेज पे उलमा दीन के खिताबात के साथ दुरूद और सलाम के साथ जो है इख्तिताम पजीर होगा। क़बलत असर जो खाने वगैरह खिलाएंगे, तो स्टेज वगैरह लगेंगे, हाँ। तो लाइटिंग वगैरह लगेगा, उसका क्या रहेगा? किसकी जगह डेकोरेशन रहेगा, खाने का रहेगा, डेकोरेशन वगैरह सब इंशाल्लाह जो है ये जो दूसरे बरादरान का वतन का जो जुलूस है उसके बाद ही जो है इंशाल्लाह डेकोरेशन भी होंगे, खूब सजाया भी जाएगा, ताम के एहतमाम भी होंगे वो रहेंगे। और उससे पहले मसाजिद में महफिलें जो है मुनक़िद होंगी, जलसे मुनक़िद होंगे बराबर, तो वो सब होगा 12 रबी नूर के खाना के लिए तो लोग जैसे स्पीकर वगैरह लगा के सजावट होगी, खाने खिलाते हैं, उसके लिए वो सब यानी जो कुछ भी कर सकते हैं मगर किसी को डिस्टर्ब भी वगैरह कर सकते हैं। तो खाना रोज खिलाओ, 12 रबी नूर को तो खूब खिलाइए, अहले अकीदत तो खूब खिलाते हैं, आता के गुलामी का सबूत और अटूट वाबस्तगी की खातिर वो सब अपनी जगह पर ऐसा खाना खिलाइए कि ताकि दूसरे बरादरान या किसी इंसान को भी कोई तकलीफ नहीं होता, रात में वगैरह बगैर रोके के बगैर डिस्टर्बेंस होकर वो कर सकते हैं। मगर जुलूस के बारे में इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है उसके बारे में आयदा फिर बात करके क्या सजाना, कब सजाना, कहाँ खिलाना, कहाँ पिलाना, क्या पकाना, वो सब बाद में बात करेंगे। इंशाल्लाह फिर वक्त जो है जुलूस का मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू हो रही है उसी पर आज इख्तिताम करेंगे। तो शायन शान पैमाने पर जिस तरीके से यहाँ को बोलिए। सजाया करते थे, हाँ। लोग एक चीज के लिए खास तौर पे आते थे, रात को जमा होते थे नज़ीर रबीउल अव्वल के लिए। इस बार क्या होगा? सजावट के लिए कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ रास्तों की रुकावट के लिए रोक टोक, सजाने के लिए रोक टोक कुछ भी नहीं। सजाया जो जाता था वो रास्ते में रुकावटों के साथ भी सजाया जाता था मगर हालात अलग होते थे। अब इस मखसूस मौके पर इत्तेफाक से दूसरे बरादरान की वतन अजीज की जो है वो कुछ तकारीफ होने की वजह से रास्ते की रुकावटों को हटा के बाकी सजाना तो चौतरफ सजा सकता है, बगैर किसी के रास्ते को तकलीफ देके कहीं भी सजा सकते हैं। जी साहब। साहब, अभी आपका इस्तीफा राय के बाद आप लोग मशवरे के पास में तारीख और दिन तब्दील किया गया है, यस। तो दिल में एक शुबा है, शक है कि कहीं पुलिस का प्रेशर तो नहीं आपकी कमेटी के ऊपर? नहीं, हमारी कमेटी किसी के प्रेशर में काम करने वाली कमेटी नहीं है। ये उत्साह खान और मुजाहिदीन अहले सुन्नत वल जमात की कमेटी है और मशाइख निज़ाम और उलमा दीन पर जो है मुश्तमिल कमेटी है। ये कमेटी को ना किसी पुलिस का खौफ है ना किसी और ताकत का खौफ होता। ये आका के इश्क में जो है जश्न मनाने का जो है एहतमाम करती है, तो आका के इश्क में जिसको दिलों में रहता है उसको किसी किस्म का प्रेशर और खौफ नहीं होता। सूफी कोई एक मिनट, सूफी ये भी सूफी है। सूफी कोई एक तंजीम का नाम नहीं है। सूफी का जो फुल फॉर्म है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया, यानी जितने भी अहले सुन्नत वल जमात की जो शाखें तंजीमें हैं वो सबको एकजा कर एक लोगों को बोलने के लिए आसानी होने के लिए वो बनाए कि सूफी कोई वो भी एक कोई पूर्ण कुल मिला के तंजीम नहीं है, सब मिला के जो है प्लेटफॉर्म था वो ऐसा। तो ये अभी भी इसमें कौन है, आप जरा सूफी बोल रहे हो, इसमें कौन सूफी में नहीं सर? अब्दुल अजीज साहब, गुमशाह साहब, शुजा साहब, जुनैद पाशा, कामिल पाशा, हसनैन पाशा, ये सब पूरे बानियान में से इरफानुल्लाह नूरी साहब, ये जितने नियामतुल्लाह खालिद साहब, ये जितने भी सब है। तो पर्टिकुलरली कोई सूफी बोल के ऐसा हो रही है, मतलब ये सब है। अब हम और एक आपको देते हैं आज एम जैसी मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी लिखो आपने, SCFI साहब, ये MM जैसी थी, सब एक ही है, कोई ऐसा गैर नहीं है। पूरे अहले सुन्नत वल जमात के सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सब एक हैं, कोई इसमें वो नहीं है। इत्तेफाक से आपको जो लेटर पैड दिया गया वो इस नाम से दिया, एक ही है। नहीं, डेट की वजह से इत्तेफाक इख्तिलाफ का नहीं है, किसी की तबीयत खराब रहती है, आप किसी की कोई मसरूफ रहती है, इस वजह से नहीं है। बाकी और कोई इख्तिलाफ या इत्तेफाक ना इत्तेफाक कुछ भी नहीं है। आका का जुलूस है। और फिर दूसरी चीज, अब की कोई मसरूफ है, जैसा रहमतुल्लाह खालिद साहब किबला है, आउट ऑफ चले गया, अनवर अहमद साहब है, मदीना शरीफ चले गया, सुबह इत्तेफाक हुआ, तो इसमें कोई किसी का इख्तिलाफ और इत्तेफाक नहीं है। जो 12 तारीख को जैसा कि राजनीति जो है अपील करते हैं, बिल्कुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास है ये चीज को रोकने के लिए कुछ और बराबर हमारी जो मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी है उसकी कई शाखें भी जो है अमल में आएंगी और वॉलंटियर्स भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम अवामुन नास से सब में पहले तो आपके चैनलों के जरिए गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस जोशीले नौजवानों से, कि वो हालात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमेशा 12वीं सब जो बाहर निकलते थे अब निकलने की जरूरत नहीं है, इस बात से कि दूसरों के तकारीफ चलते रहते हैं कि एक हम जो जुलूस को मतलब पोस्टपोन करने का मकसद ये है कि अमन और ज़ब्त को जो है बरकरार रखा जाए, अमन और अमान की दिल की गहराइयों से तबलीग की जाए, ये हमारा मकसद था। तो अब वो मकसद भी इसलिए हम नौजवानों से भी उसी मकसद के लिए गुजारिश करेंगे कि अपना जोश और जज्बा जो 12 रबी नूर की जो है सबको मनाते थे, तो 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह जरूर, जैसा कि 15 रबी नूर को जुलूस है तो उससे एक दिन पहले जरूर जैसे मनाते हैं जुलूस में शामिल पुलिस का वैसे ताउन रहेगा जैसा हमेशा रहता है, जरूर रहेगा इंशाल्लाह। और बेहतरीन बंदोबस्त जो है पुलिस वाले हमको तयकीन दिए हैं कि बेहतरीन जो है शान चान बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। करे हैं मुसलमानों ने हैदराबाद और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के
जो जिम्मेदारों की तरफ से जो सेक्रीफाइस जो कुर्बानी दिए हैं कि वो कभी खाली नहीं जाएगी। इंशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत रंग लगेगी वो, और इत्तेहाद के लिए भी, अमन-ओ-ज़ब्त के लिए भी, एक दूसरे शहरियों के दिलों में अपनी मोहब्बतों को समाने के लिए भी एक बेहतरीन काम है। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे इहाते में देने के बदल जो है तो मरकजी ऑफिस को जो है कमिश्नर पुलिस को जो है दरखास्त देने की, कोई डिस्कशन के लिए नहीं मसला है। तो अब अल्लाह के करम से जो है लोगों को समझ में आ गया कि जो है कि कोई भी एक दूसरे के साथ तगदू नहीं करना है, इसलिए जो हमने एहतमाम किया कि इन हालात में वैसा निकलने की जरूरत नहीं है। 12 रबीउल नूर है और बाद में 15 रबीउल नूर की शब में इंशाल्लाह जरूर निकलिए। जो अपने शायन शाम एहतमाम करते थे जश्न मनाने का, वैसे एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे। ये गुजारिश है नौजवानों से खास।